سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جب وہ تقریر کرتے تھے یا گفتگو کرتے تھے تو ان کی محفل سے جنازے نکلا کرتے تھے، ان کی محفل سے لوگ توبہ استغفار کر کے اٹھا کرتے تھے۔ لیکن آج حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ آج مذہب اسلام کی تعلیم کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے، قرآن کی عظمتوں کے بارے میں کوئی نہیں ذکر کر رہا ہے، اللہ و رسول کی تعلیم کے بارے میں کوئی نہیں ذکر کر رہا ہے۔ آج مسلمان اگر ذکر کرتا ہے، آج مسلمان اگر بات کرتا ہے تو اپنی کامیابی کی بات کرتا ہے، اپنی زمین و جائیداد کی بات کرتا ہے۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں نے پیغمبر اسلام کی شریعت کو کس انداز سے چھوڑا ہے، نبی کی تعلیم کو کس انداز سے چھوڑا ہے۔ اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، آج جب مذہب اسلام کے ماننے والوں کی زندگی کی تاریخ اٹھاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک وقت یہ تھا کہ یہ مذہب اسلام کا ماننے والا پیغمبر اسلام کی شریعت پر عمل کرتا تھا، نبی آخر الزماں کی غلامی کا پٹا اپنی گردن پہ ڈالتا تھا۔ لیکن آج حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ یہ مذہب اسلام کا ماننے والا زبان سے نبی کی محبت کا اظہار کرتا ہے، مگر دل میں نبی کی عقیدت نہیں ہوتی ہے، پیغمبر کی تعلیم کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں ستائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں۔ اے مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں سنو، نبی کی شریعت کے عام کرو، پیغمبر اسلام کی تعلیم کو عام کرو، سرکار غوث اعظم کی عقیدت اپنے سینوں میں بساؤ۔ میرا دعویٰ ہے تمہاری دنیا بھی سنورے گی، تمہاری آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم آج اپنے حالات پر جائزہ کریں کہ اے مسلمانوں، ایک وقت یہ تھا کہ یہ مذہب اسلام کا ماننے والا اپنی زندگی بسر کرتا تھا تو بزرگان دین کے طور و طریقے پر عمل کرتا تھا، لیکن آج تو مسلمان کس قدر اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ یہی مسلمان اپنے آپ میں کہتا ہے کہ میں سرکار غوث اعظم سے عقیدت رکھتا ہوں، سرکار غوث اعظم سے پیار کرتا ہوں، مگر غوث اعظم کی عقیدت کس انداز سے ہوتی ہے؟ اے مسلمانوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مسلمان صرف غوث اعظم سے عقیدت کا نام لیتے ہیں، ہم مسلمان سرکار غوث اعظم سے محبت کا پیغام دینے کی بات کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ہم غوث اعظم کے مشن کو ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، آج ہمارے گھروں میں بھی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اور اے مسلمانوں، جیلان کی سرزمین پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پیدائش ہوئی ہے۔ انہوں نے پیدائش کے موقع پر ہی امت مسلمہ کو کیا میسج دیا ہے، امت مسلمہ کو کیا پیغام دیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ اے مسلمانوں، جیسے ہی غوث اعظم کی ولادت ہوئی، پورے قصبہ گیلان کے اندر یہ خبر عام ہو جاتی ہے کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، سیدوں کے گھر میں آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، ہر کوئی خوشیوں مسرت کی شادمانی میں ڈوبا ہوا ہے، ہر کوئی غوث اعظم کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ان کی والدہ محترمہ فاطمہ ام الخیر الگ خوشیاں منا رہی ہے، ان کے بابا جان الگ خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے نانا الگ خوشیاں منا رہے ہیں، ایک خوشیوں کا ماحول پورے گھر کے اندر ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی ہے، حقیقت میں خوشیوں کا ایک ماحول چل چکا ہے۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ جیسے جیسے دن ڈھلتا گیا، حقیقت میں مسلمانوں ان کو اپنے آپ میں پریشانی محسوس ہونے لگی، وہ اپنے آپ میں مایوس ہونے لگی۔ اتنے میں کچھ لوگ آتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہے۔ آج بچے کی ولادت ہے، اس بچے کا ذکر پورے قصبے میں چل رہا ہے کہ اتنا حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے اب تک جنا نہیں، اتنا خوبصورت بچہ ہم نے کبھی آج تک دیکھا نہیں، اتنا حسین بچے کی ولادت ہوئی ہے، اتنا حسین بچہ آج
آج دنیا میں آیا ہے، مگر آج ان کی والدہ محترمہ اپنے آپ میں مایوس ہے، اپنے آپ میں مصیبت زدہ ہے، ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہے۔ کچھ عورتوں نے سوال کیا، اے فاطمہ ام الخیر، آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات کیوں جاری ہے؟ جب آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کے گھر میں اتنا حسین و جمیل بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کی والدہ محترمہ نے کہا، اے لوگوں سنو سنو، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس لیے خوشیاں منائی جاتی ہے جس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں کے دودھ کو پیتا ہے، جس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ کو اپنے آپ میں لب سے لگاتا ہے۔ مگر جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں اپنے بیٹے کو اپنے آپ میں اس کے لب کے قریب اپنی پستان کو لے کر جاتی ہوں، مگر وہ دودھ پینے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اگر میرا بیٹا دودھ نہ پیے گا تو بتاؤ میرا بیٹا زندہ کیسے رہے گا؟ میں اس پر خوشیاں مناؤں یا ماتم کروں، مجھے تم ہی بتاؤ۔ سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ پریشان ہے۔ اے مسلمانوں، غوث اعظم کے پیغام کو نوٹ کرو۔ غوث اعظم نے امت مسلمہ کو کیا میسج دیا ہے، امت مسلمہ کو کیا پیغام دیا ہے؟ جیسے جیسے دن ڈھلتا گیا، ان کی والدہ محترمہ کی پریشانی بڑھتی گئی۔ والدہ محترمہ کو پتہ نہیں ہے کہ غوث اعظم کی ولادت ایسے ماحول میں ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، جس دن مسلمانوں پر رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، جیسے ہی مغرب کی اذان کی صدا مؤذن نے بلند کی ہے، اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا ہے، ادھر سرکار غوث اعظم کے سامنے جیسی ہی والدہ محترمہ نے ان کے لب مبارک کے قریب اپنے پستان کو پیش کیا، غوث اعظم فوراً دودھ کو نوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور امت مسلمہ کو پیغام دیتے ہیں، اے امت محمدیہ میں رہنے والے لوگوں سنو، اگر تم مجھ سے پیار کرنا، اگر تم مجھ سے محبت کرنا تو رمضان کے روزے کو رکھنا، اور اللہ نے جو ہم پر فرض قرار دیا ہے اس فرض کی ادائیگی کرنا۔ اے مسلمانوں، ایک دن کے بچے پر شریعت کا قانون نہیں لگتا ہے، جب بچہ بالغ ہوتا ہے تبھی اس پر شریعت کے قانون نافذ کیے جاتے ہیں، مگر غوث اعظم نے ایک دن کی عمر مبارکہ میں رمضان کے روزے کے فرض کی ادائیگی کو کرتے ہوئے امت محمدیہ کو یہ میسج دے دیا کہ اگر غوث اعظم سے پیار کرنا تو پہلے رمضان کے روزے کی ادائیگی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقات و خیرات کرنا، اس کے بعد غوث اعظم سے محبت کا اظہار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے۔ حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ میں اپنے بچے کی پرورش کی ہے تو قرآن کی تلاوتوں کو کر کے کیا ہے، نمازوں کی پابندی کر کے کیا ہے، لیکن آؤ حالات کا جائزہ لو، اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لو۔ حقیقت میں مسلمانوں، مذہب اسلام کی تعلیم کی طرح جب ہم اپنے آپ میں رخ کرتے ہیں، نبی آخر الزمان کی شریعت پر چلنے کا جب موقع آتا ہے تو یہی مذہب اسلام کے ماننے والے سب سے زیادہ اگر کسی پر کیچڑ اچھالتے ہیں تو علماء کرام کی زندگی پر اچھالتے ہیں، طلباء کی زندگی پر اچھالتے ہیں۔ علماء اگر اچھا کھانا کھانے لگے تو ہم مسلمانوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اگر طلباء اچھا کپڑا پہننے لگے تو ہم مسلمانوں کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں کو تو چاہیے تھا کہ وارث انبیاء کی عزت و تکریم کرے، قرآن کے حافظ کی عزت و تکریم کرے، احادیث رسول کے عالم کی عزت و تکریم کرے، مگر اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، آج تاریخ اٹھا سکتے ہو، کسی بھی چائے کی دکانوں کا جائزہ لے لو، کسی بھی چوراہے کا جائزہ لے لو، ہماری قوم جب تک علماء کی برائی نہیں کرتی ہے تب تک ان کا دن ختم نہیں ہوتا ہے۔ اے مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والوں، علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، جو لوگ علماء کی زندگی پر، ان کی زندگی پر حقیقت میں تبصرہ کرتے ہیں، ان کی زندگی پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، اگر ان کی پیدائش کو دیکھ لو تو ان کی پیدائش کبھی جائز نہیں ہوتی ہے، ان کی پیدائش ناجائز ہوا کرتی ہے۔ میری بات نہیں ہے، آپ اپنے آپ میں کبھی بھی تاریخ کا
मुसलमानों अगर अदब पाओगे तो कुरान के हाफिज के अंदर पाओगे, अगर अदब पाओगे तो हदीस रसूल के आलिम के अंदर पाओगे। आओ मैं आपको बताता चलो, जब माँ कुरान की तिलावत करती है, जब माँ कुरान की तिलावत करती है तो उसके बच्चे पर कितना असर पड़ता है। ऐ मुसलमानों, यही सरकार गौसे आजम की जिंदगी हम अपनी जिंदगी के अंदर अगर आइडियल बना ले तो हकीकत में मुसलमानों किसी का बच्चा आवारा गर्दी में पकड़ा ना जाएगा, बल्कि हकीकत में नबी की शरीयत पर चलता हुआ नजर आएगा। आप बताएं कैसे? आओ मैं आपको बताता हुआ चलो। ए मुसलमानों, यही सरकार गौसे आजम है। हकीकत में 4 साल 4 महीने 4 दिन की जब उम्र मुबारक हुई तो इनकी वालिदा मोहतरमा ने सोचा क्यों ना मैं अपने बच्चे को किसी आलिम दीन को बुलाकर इनकी बिस्मिल्लाह खानी कराऊं। ये बुजुर्गों का तरीका है कि जब बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की हो तो उस बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी करानी चाहिए। ऐ मुसलमानों, उनकी वालिदा मोहतरमा अपने बेटे को एक आलिम दीन के पास ले जाती है। आलिम दीन ने अपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह की तिलावत की, सूरे फातिहा को पढ़ा। ए मुसलमानों, पहले पारा की तिलावत की। इसी तरीके से गौसे आजम 18 पारा कुरान को हिफ्ज़ सुनाते हैं। हकीकत में उस्ताद ने कहा, ये अब्दुल कादिर तुम पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? ये अब्दुल कादिर ये बताओ तुमने ये कुरान की तिलावतें कहां से सीखी, कुरान को कहां से हिफ्ज़ किया? गौसे आजम की जिंदगी की तारीख उठाओ, सरकार गौसे आजम पर तबसरा करने वालों, गौसे आजम की जिंदगी को अपने आप में आइडियल बनाने वालों, सरकार गौसे आजम के पैगाम को नोट करो। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ए उस्ताद मोहतरम सुनो, जब मैं अपने माँ के शिकम में था, जब मैं अपने माँ के पेट में था तो मेरी वालिदा मोहतरमा कुरान की तिलावतें किया करती थी, कुरान को पढ़ा करती थी। उन्हें कुरान की तिलावतों को सुन सुनकर मैं उन्हें याद किया करता था। ए मुसलमानों, इस पैगाम को नोट करो। अगर आज हमारी माएँ और बहनें अगर अपने आप में हमल से होने के बाद, पेट से होने के बाद अगर वो भी कुरान की तिलावतें करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, सदका तो खैरात अपने हाथों से करेंगे, यतीम बच्चों के हाथों पर अपने सर को फेरेंगे, तो मेरा दावा है मुसलमानों, उस माँ के शिकम से जो बच्चा पैदा होगा अगर गौसे आजम ना बनेगा तो वो गुलाम गौसे आजम बनकर पूरी दुनिया में चमकता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज तो हालात इतने खराब हैं कि हमारी माएँ ही अपने बच्चों को बिगाड़ रही है, हमारी माएँ ही अपने बच्चों को ए मुसलमानों गलत रास्ते को बता रही है। आप पूछेंगे कैसे? तो इसी दुनिया में आप भी जी रहे हैं, इसी दुनिया में मैं भी जी रहा हूँ, मैं भी किसी और जगह का नहीं, आपके कस्बे ही का हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों, सरकार गौसे आजम की वालिदा ने अपने बच्चे की परवरिश की है तो नमाजों की पाबंदी करके की है, कुरान की तिलावतों को करके किया है। लेकिन आजकल की माओ और बहनों का हाल तो ये है कि जब माएँ और बहनें पेट से होती है, अमल से होती है, तो ऐ मुसलमानों, इन बहनों को कुरान पढ़ने के बजाय इनके हाथों में बड़ी मोबाइल होती है, उसमें सीरियल भरा कर ये देखती है, फिल्में भरा कर ये देखती है, गलत कामों को ये अंजाम देती है। और जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब गलत रास्ते को अख्तियार करता है तो हमारी माएँ और बहनें किसी मौलाना के पास जाकर, किसी बाबा के पास जाकर हकीकत में मुसलमानों तावीज़ात पर भरोसा जताती हुई नजर आती है। इनको पता नहीं है कि अगर तावीज लेना है तो तावीज से बड़ी अजमत हमारे घर में माँ की शक्ल में मौजूद है। दुआएं लेनी है तो ऐ मुसलमानों कहीं और ना जाकर माँ के आंचल से लिपट लिया जाए तो माँ की दुआ से ज्यादा किसी की दुआ असर करने वाली नहीं है। लेकिन आज तो हालात इतने खराब है कि आज माहौल इतना गंदा हो चुका है। हमने अपनी निगाहों से देखा है, आपने भी अपनी निगाहों से देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल की दुकान पर जब पहुंचते हैं, उनके हाथ में जब पर्ची होती है तो सीने में कितना दर्द होता है, अपने आप में कितना बड़ा दर्द महसूस होता है। हकीकत में मुसलमानों, इसी कस्बे में आप भी रहते हैं, इसी कस्बे में हम भी जिंदगी को बसर करते हैं। बहुत सी ऐसी
बहनों को देखा गया है, बहुत सी ऐसी बेटियों को देखा गया है जो अपने आप में नकाब को जिस्म में डालकर मोबाइल की दुकान पर पहुंचकर डाउनलोडिंग कराती हुई नजर आती है। जरा सोचो मुसलमानों, जब हमारी बहनें, हमारी बेटियों का माहौल इतना गंदा होगा तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा क्या वो गुलाम गौसे आजम बनेगा या गुलाम ख्वाजा नवाज बनेगा? नहीं मुसलमानों, अगर माहौल के अंदर चेंजिंग पैदा करना है, समाज की इस्लाह करनी है, मुआशरे की इस्लाह करनी है, तो हकीकत में हम मज़हब इस्लाम के मानने वालों को चाहिए कि अपनी बहनों को सलीका सिखाए, अपनी बेटियों को तरीका सिखाए, उन्हें पर्दे में रहने की तलकीन दे। जब ये बेटियां पर्दे में रहेंगे, ये माएँ पर्दे में रहेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब्बे कायनात की रहमतें हमारे घरों में नुज़ूल होंगी और अल्लाह की बरकतें नुज़ूल होंगी। हम दुनिया के किसी भी खित्ते में रहेंगे, कामयाब व कामरान होते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो माँ की अजमत बहुत ज्यादा अफजल है, और जानते हो जो माएँ इन गलत कामों में मुलव्विस हैं उन्हें अपनी अजमत का भी ख्याल करना चाहिए, अपने मकाम को भी देखना चाहिए। ऐ मुसलमानों, बुजुर्गान दीन की वालिदा मोहतरमा थे तो अपने बच्चों के लिए आंखों के आंसुओं के कतरात जारी किया करते थे। आपने देखा होगा हमारे इसी समाज के अंदर लोग बुढ़ापे की मंजिल में जैसे ही दाखिल होते हैं, उनके नौजवान बेटे उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकालते हुए नजर आते हैं। ऐ मुसलमानों, ये गलतियां कहां से होती है? ये समाज के अंदर बुराइयां कहां से होती है? हकीकत में ये बुराइयां फैलती है मुसलमानों तो हम और आपके अंदर से फैलती है, हमारे समाज ही से फैलती है। आओ मैं आपको बताता चलो कि माँ का मकाम कितना बुलंद वाला है, माँ कितनी अजमत वाली है, माँ कितनी रिफात वाली है। माँ के कदम में रब्बे कायनात ने जन्नत को रखा है। अगर सच में अगर किसी को जन्नत चाहिए तो अपने माँ के कदमों को चूमा करे, अगर हज के सवाब को चाहिए तो अपने माँ बाप की ज़ियारत किया करे। लेकिन ए मुसलमानों, हालात जानते हो कितना खराब है। आज अगर हमारी माँ बिस्तरे अलालत पर पड़ी हो, हकीकत में बिस्तरे अलालत पर पड़ी हुई है, बीमार हमारी माँ है, ए मुसलमानों अगर एक मर्तबा हमसे कह दे बेटा मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरे लिए कोई दवा का इंतजाम कर दो, ए बेटा अब मेरे लिए कोई दवा ला कर दे दो, वो बेटा जो गांव में अपने स्टेटस को ऊंचा कर रहा है, गांव में अपने आप को रईस कह रहा है, गांव में अपने आप को अमीर कह रहा है, माँ बिस्तरे अलालत पर लेटकर बेटे से कहती है बेटा जरा मेरे लिए दवा का इंतजाम कर दे। वो बेटा एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल कर फेंक देता है। माँ अपने आप में बिस्तर से लिपटी हुई है, अपने बेटे की इस हरकतों को देखती है, फिर भी ए मुसलमानों, माँ तो माँ होती है, माँ के साथ कितना भी जुल्म सितम ढालो मगर माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, हमेशा अपने बेटे के लिए दुआ करती है। आपने देखा होगा कि उस बच्चे को हकीकत में माँ ने दवा के लिए पुकारा मगर बेटा अपने आप में एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर फेंक दिया। वही बेटा जब अपने दोस्तों में पहुंचा तो दोस्तों में पहुंचने के बाद दोस्तों ने कहा ए मेरे भाई आज तेरे नाम की पार्टी होनी चाहिए, तेरी आज पार्टी होनी चाहिए। तो अपने दोस्तों को बड़े से बड़े होटल में पार्टी देगा, अपने स्टेटस को ऊंचा करेगा। अगर मदरसे में चंदा देने की बात आए, मस्जिदों में चंदा देने की बात आए तो अगर लोग 500 चंदा देते हैं तो अपने स्टेटस को ऊंचा करने के लिए 1000 का चंदा मदरसे में दे रहा है, 1000 का चंदा मस्जिद में दे रहा है। ए मुसलमानों मुझे बताओ क्या ऐसा पैसा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा कि उसकी माँ बिस्तरे अदालत पर पड़ी हुई हो और बेटा मस्जिदों का ख्याल कर रहा हो, मदरसों का ख्याल कर रहा हो? ए मज़हब इस्लाम के मानने वालों, सबसे पहले अपनी माँ की अजमतों को समझकर अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो उसकी बीमारी का इलाज कराओ, उसके बाद मस्जिदों में कुछ अता करो, मदरसों में कुछ अता करो, अल्लाह तुम्हारे देने को कबूल करेगा और उसी देने के सदके अल्लाह तुम पर रहमत नूर की बारिश अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अफसोस उस वक्त होता है मुसलमानों, हमारा यही समाज के लोग हैं, हकीकत में उस वक्त अफसोस होता है, उस वक्त दिल में दर्द पैदा होता है कि जब ये सुना जाता है कि आज फला नौजवान बेटे ने अपनी बीवी के चक्कर में फंसकर आज अपने बाप को मारा है, अपनी माँ को अपने घर से निकालने की धमकी दिया है। ऐ मुसलमानों सोचो, जो माँ अपने बच्चे को किस तरीके से परवरिश करती है, आपने भी हालात का जायजा लिया होगा। माँ तो इतनी अजमत वाली होती है, माँ का मकाम इतना बुलंद होता है कि वो अपने बेटे से इतना प्यार करती है कि हकीकत में मुसलमानों, अगर आपके छत से पानी टपकता हो, बरसात का मौसम हो, आपका बिस्तर गीला हो जाए, आप बचपने के आलम में हो, तो वो माँ अपने आप में उस गीले बिस्तर पर तो सो जाती है, मगर अपने बेटे को सीने से लगाकर हकीकत में अपनी रात को काट लेती है। माँ इतनी अजमत वाली होती है, माँ इतनी बरकत वाली होती है। हम मुसलमानों को माँ के मकाम को समझना चाहिए, हम मुसलमानों के माँ के मर्तबे को समझना चाहिए। ऐ मज़हब इस्लाम के मानने वालों, हम माँ के मकाम को कब समझेंगे? जब हम कुरान की तालीम से आरास्ता होंगे, हम जब हदीस रसूल की तालीम से आरास्ता होंगे। हकीकत में मुसलमानों, हमें माँ की अजमतों को समझना चाहिए, माँ की बरकतों को समझना चाहिए। याद रखो, जो लोग माँ की बातों को सुनकर अनसुना करते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ऐ मुसलमानों, अगर माँ दुनिया से रुखसत हो जाए, माँ दुनिया से चली जाए, तो हकीकत में आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। किसी के घर पर जाकर 10 मिनट बैठेंगे, किसी के घर पर जाकर 1 घंटा बैठेंगे, मगर चाहकर भी माँ की सूरत अपनी निगाहों के सामने ना ला पाएंगे। आज तो बड़े धड़ल्ले के साथ अपने माँ की बातों का इनकार करते हो, मगर याद रखो, जब ये माँ दुनिया से रुखसत हो जाएगी, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ की अजमत क्या है, माँ की रिफात क्या है, माँ की बरकत क्या है। हकीकत में मुसलमानों, आपने महसूस किया होगा कि बेटा कितना भी परेशान हो, माँ कितने भी परेशानी के आलम में हो, अपने बेटे को अगर देखती है तो अपने आप में मुस्कुरा कर देखती है कि मेरे बेटे पर कोई परेशानी ना आ जाए। आपने महसूस किया होगा कि हकीकत में अगर आपने माँ को गालियां भी दी है, तो वो माँ अगर हाथों को उठाकर दुआ करती है, तो अपने उसी नालायक बेटे के लिए दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे